Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. We will just revise in a second what we have started. So we have started first chapter, that is introduction chapter, data communication and networking. So in that we have seen data communication and its characteristics. So data communication म्हणजे काय? So data communication is nothing but it is the exchanging of data between two or more devices with some transmission medium. That is called as data communication. One second. So we have seen the characteristics of data communication delivery म्हणजे काय, so it must be received to the correct destination. Then we have seen accuracy, so data must be received accurately, the data should not be altered. Then timeliness बघितलं तर की data हे timely receive झाला पाहिजे, so audio further and video is lagging, that should not be allowed. Then we have seen jitter. So jitter is nothing but variations in packet. So if one packet is receiving in 10 seconds and another packet is receiving in 20 seconds, so there is an uneven delay. So where quality is disturbed that time. Okay. Then we have seen components of data communication. There are total 5 components. So first is sender, second is receiver, 7588. First is sender, second is receiver, third is medium, fourth is message, and fifth one is the protocol. Okay, so sender is a person who sends the device, sends the data. Receiver is a person or device which receives the data. So medium is a channel carrying the data. So message is nothing but any information, and protocols are nothing but set of rules. So it is an agreement between a transmitter and receiver both. And तेच परत आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघितलं तर so all the 5 components are represented in block diagram. In between we have seen what are the standards. So standards are nothing but that are the common set of rules for the launching the protocols. कुठलाही एखादं protocols आपण जर यूज करत असेल तर तो कुठेतरी आधी डिफाईन्ड असलं पाहिजे. Okay. Then we have seen what are the data communication transmission methods. So when we are transmitting data from one between two devices or more than two devices, at that time where the data can be in either analog form, it can be in digital form, it is transfer in the form of bits. आपण सगळं data bits मध्ये transmit करतो, that is in binary numbers. And two major types we have seen, serial communication and parallel communication. Serial communication मध्ये we are transmitting bits one after another, and parallel communication मध्ये we are sending group of 8-bit data simultaneously in one clock pulse. Okay, I will describe in short.
Okay. So serial communications data flows in two direction, whereas parallel communication मध्ये data हे मल्टिपल्सला पण आपण सेंड करू शकतो. Okay. So in serial communication, at one clock pulse only one bit is transferred, whereas in parallel communication, in one clock pulses we are transmitting 8 bits. Therefore, the speed of parallel transmission is high, whereas the speed of serial transmission is low. So serial transmission is used for long distance communication, for example, computer to computer, whereas parallel transmission आपण short distance साठी use करतो, from computer to printer. इथपर्यंत आपलं झालं होतं. Okay. Today we are going to see what are the types of serial communication. Okay. So there are major 3 types, that is asynchronous transmission, synchronous transmission, isochronous transmission. 3 मेजर टाइप्स आहेत सिरियल कम्युनिकेशनचे. कुठले कुठले आहेत बघा? असिंक्रोनस ट्रान्समिशन, सिंक्रोनस ट्रान्समिशन अँड आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके. आता हे ट्रान्समिशन मेथड्स काय यूज करतात, तर दे युजेस बिट सिंक्रोनायझेशन मेथड. ओके. सो एखादं बिट दोन्हीकडे सिंक्रोनाइज आहेत का नाही ते चेक करतात, किंवा at the end of transmission data and at the end of transmission they verify or identify the bits. म्हणजे डेटा आपला जे काही डेटा आहे त्याच्या आधी एक स्टार्ट बीट आणि डेटा जिथे संपतोय तिथे एंड ऑफ द बीट हे दोन्ही काय करतात, आयडेंटिफाय करतात. मग असे बिट सिंक्रोनायझेशन केल्यामुळे काय होतं, रिसिव्हरला कळते की कुठून आपला डेटा स्टार्ट झालाय आणि कुठं आपला डेटा एंड झालाय. So receiver recognize when the data is started and where the data has been ended. Due to this synchronization offers the timing control. Okay. त्याच्यातलं आपण पहिले बघूया asynchronous transmission. So asynchronous transmission, in asynchronous transmission method, one byte data is transmitted. Okay. 1 byte data म्हणजे किती, 8 bits are transmitted. एका बाईट मध्ये किती बिट्स असतात, 8 बिट्स असतात. और कॅरेक्टर्स आर सेंड फ्रॉम वन डिव्हाइस टू अनदर डिव्हाइस. म्हणजे प्रत्येक वेळेस 8 बिट्स डेटा आपण सेंड करतो. ओके. we are sending 8-bit data from one device to the another device, and along this 8-bit data we are sending one start bit and one stop bit. Okay. प्रत्येक डेटा जिथे स्टार्ट होते त्याच्या स्टार्टिंगला एक आपण स्टार्ट बिट पाठवतो आणि त्याच्या एंडिंगला आपण एक एंड बिट पाठवतो, दॅट इंडिकेट्स इट इज द एंड ऑफ डेटा. and every in between every 8-bit data we are sending the gaps. ओके. प्रत्येक 8 बिट झाल्यानंतर आपण काय करतोय, गॅप्स पाठवतोय. ओके. सो सेंडर इज नॉट हॅव्हिंग एनी स्टोरेज. सेंडर कडे कुठलं स्टोरेज नाहीये, सेंडर कडे कुठलंच काय म्हणूया मेमरी नाहीये हा डेटा स्टोर करण्यासाठी. वॉट एव्हर डेटा कम्स, सो दॅट डेटा इज डिवायडेड इनटू 8 बिट्स. So at the start of that data, one start bit is added. At the end of that data, one stop bit is added, and that data is sent. Okay. सेंडर कडे कुठलंच मेमरी नाहीये हे डेटा स्टोर करण्यासाठी. तो काय करतो, आलेला डेटा मध्ये एक स्टार्ट बिट इन्सर्ट करताय, त्याच्यानंतर 8 बिट डेटा तो त्याच्यामध्ये स्टोर करतो आणि डायरेक्टली 8 बिट्स पाठवून झाल्यानंतर तो एक स्टॉप बिट त्याच्यामध्ये सेंड अटॅच करून ते काय करतात, सेंड करतात. ओके. आणि प्रत्येक 8 बिट्सच्या मध्ये काय असणार आहे, देर इज अ गॅप. ओके. अनइवन गॅप. सो आपलं टोटल डेटा बिट्स किती झाले बघा. सो आपला ऑलरेडी 8 बिट्सचे तुमचे डेटा बिट्स आहेत, एक स्टार्ट बिट आहे आणि एक स्टॉप बिट आहे. therefore the total data is of 10 bit. 10 बिट्स कसे झाले बघा. So one start bit, 8-bit data, and one stop bit. So 1 plus 8 9 and 9 plus 1 10. Therefore total asynchronous transmission मध्ये आपण किती बिट्स ऍक्च्युअली सेंड करतो, तर 10 बिट्स आपण त्याच्यामध्ये सेंड करतो. ओके. So data bits can be sent at any time. So start and stop bits are used between the data bytes to synchronize the transmitter and receiver. Okay.
सो रिसिव्हरला पण कळलं पाहिजे की आपला डेटा कुठून स्टार्ट झाला आणि कुठे स्टॉप होतोय, त्याच्यासाठी आपण हे स्टार्ट अँड बिट्स आपण ऍड करतो. अलॉंग विथ दिस स्टार्ट अँड स्टॉप बिट्स वी कॅन ऑल्सो ऍड वन एक्स्ट्रा बिट विच इज कॉल्ड एज पॅरिटी बिट इन बिटवीन स्टॉप आणि 8 बिट्स डेटा. सो 8 बिट्स डेटाच्या मध्ये I will draw it. So this is your start bit. This is 8-bit data. Sorry, 8-bit data, and one extra bit is added, which is called as parity bit. Parity bit आणि हे दे last is n-bit data. So parity bit कशासाठी? जे काही तुमचे हे 8 बिट्स पाठवलेले आहेत ते इवन पॅरिटीने पाठवलेले आहेत का ऑड पॅरिटीने पाठवलेले आहेत ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण पॅरिटी बिट आयदर we can send. So if we are sending, for example, if we are sending parity bit as a 0, then it is the even parity. If we are sending this parity bit as an 1, then it is odd parity with respect to ones or zeros. तुम्ही ones ला पण parity set करू शकता किंवा 0 ला सुद्धा parity set करू शकता. Just it must be conveyed before the transmission of data to the receiver. तुमचा डेटा रिसिव्हरला पाठवण्याच्या आधी तुम्ही ते कन्वे केलं पाहिजे की तुम्ही 0 ला पॅरिटी बिट्स लावताय का 1 ला पॅरिटी बिट्स लावताय आणि ते इवन ठेवताय का ऑड पॅरिटी ठेवताय. ओके. सो ऍडव्हान्टेजेस, नो सिंक्रोनायझेशन इज रिक्वायर्ड. आपण प्रत्येकाला क्लॉक पल्स देत नाहीये. सो सेंडरला क्लॉक पल्स, रिसिव्हरला क्लॉक पल्स देत नाहीये. देअरफॉर सिंक्रोनायझेशन इज नॉट रीडेड. जस्ट सेंडर काय करतं, सेंडर डायरेक्टली सेंड्स दी डेटा टू दी रिसिव्हर. ओके. आणि जे काही डेटा पाठवलेला आहे रिसिव्हर विल डिस्टिंग्विश द डेटा. सो रिसिव्हर कसं डिस्टिंग्विश करेल? सो स्टार्ट बिट रिसीव्ह झाल्यावर रिसिव्हर विल नो नाव द 8 बिट डेटा हॅज बीन स्टार्टेड आफ्टर दी स्टार्ट बिट. आणि 8 बिट्स कलेक्ट झाल्यानंतर ना ही विल रेकॉग्नाइज दी लास्ट बिट ऍज अ एंड बिट. ओके. 8 बिट्स रिसिव्ह झाल्यानंतर ना शेवटचा आलेलं बिट आहे ह्याच्यावरनं काय कळतं रिसिव्हरला की तो एंड झालेला आहे. हे 8 बिट्सचा रिसिव्ह आपल्याला सक्सेसफुली झालेला आहे. ओके. हो बरोबर. सो द सेंडर डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायमरी स्टोरेज. जसे की आता सांगितल्याप्रमाणे की सेंडर कडे कुठलंच मेमरी नाहीये. हे जे काही डेटा तो पाठवतोय, सो ऍज द डेटा कम्स टू द सेंडर डायरेक्टली द डेटा सेंड्स टू दी ट्रान्समिशन मीडियम. तो डायरेक्टली जो डेटा आलेला आहे तो मीडियम वरती तो काय करतो, ट्रान्समिट करतो. सो कॉस्ट इज व्हेरी लो. कुठलं मेमरी स्टोरेज त्याच्याकडे नाहीये, त्यामुळे त्याला दॅट कॉस्ट इज व्हेरी इफिशियंट अँड इट इज कन्व्हिनियंट वाईल ट्रान्समिटिंग लिटिल अमाऊंट ऑफ डेटा. सो असं हे जे काही 8 बिट्स आहेत हे कधी पॉसिबल आहे, जर आपल्याला स्मॉल अमाऊंट ऑफ डेटा असेल तरच पॉसिबल आहे. डिसएडव्हान्टेजेस, सो द स्पीड इज व्हेरी लो अँड इफिशियन्सी इज लेस. इफिशियन्सी कशी लेस येते ते आपण बघूयात. पण स्पीड का लो होत आहे? बिकॉज एव्हरी टाइम वी आर ट्रान्समिटिंग 8 बिट डेटा. ओके. सो आवर डेटा इज इन, तुम्ही बघता, तुम्ही जीबी वापरता. ओके. तुम्ही एमबी मध्ये डेटा युज करता, जीबी मध्ये डेटा युज करता. आता तर बरेच टीबी मध्ये सुद्धा फाईल्स आहेत बरेच. ओके. मग जिथं आपले 8 बिट्स जर ट्रान्समिट होत असतील, सो इट विल टेक लॉंगर टाइम टू ट्रान्समिट 1 KB डेटा. समजा 1 किलोबाईटचा डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे तर त्याला फार वेळ लागणार आहे. ओके. Therefore, the speed of transmission is low in asynchronous transmission. And where it is used? So it is used in computer to printer, card reader to computer, computer to card reader, and keyboard to computer. So जिथं distance कमी आहे तिथंच आपण काय करतो, हे यूज करतो. 1 second. Okay. Now efficiency कशी काढायची बघा. So efficiency is nothing but actual data bits divided by total bits multiplied by 100. आता what is the difference between actual data bits and total bits? So actual data bits म्हणजे जे तुम्हाला पाठवायचे ते, जे काही 8 बिट डेटा आहे ना, तो म्हणजे काय झाला तुमचा actual data bits. आणि टोटल्स म्हणजे काय, त्याला आपण जे स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट टाकतोय, दॅट आर नथिंग बट दी
हेडर्स. ओके, हेडर्स म्हणजे काय, जे आपण एक्स्ट्रा टाकतोय ऍट दी एंड अँड ऍट दी स्टार्ट, हे तुमचं 8 बिट डेटा. आणि इथं जे एक्स्ट्रा तुम्ही टाकताय दीज आर दी हेडर्स. ओके, ह्या 8 बिट डेटाला तुम्ही काय करता, एनकॅप्स्युल करता. एनकॅप्स्युल करता म्हणजे त्याला काय करता, बंद करता स्टार्ट बिटने आणि स्टॉप बिटने. सो दॅट एनकॅप्सुलेशन इज नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज द हेडर. ओके, ओव्हरहेड म्हणतो त्याला. आणि ते कुठले कुठले असणार आहेत, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट. ओके, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट. आणि जर तुम्ही पॅरिटी पाठवत असाल तर देन पॅरिटी बिट. सो टोटल जर समजा 8 बिट तुमचा ऍक्च्युअल डेटा असेल तर टोटल बिट्स तुमचे किती झाले अलॉंग विथ पॅरिटी. सो टोटल बिट्स आर 11 बिट्स झाले. आणि जर समजा पॅरिटी नसेल तर टोटल बिट्स किती झाले तुमचे, टोटल बिट्स आर 10. ओके, म्हणजे 8 बिट्स तुमचा ऍक्च्युअल डेटा, 1 स्टार्ट बिट आणि 1 स्टॉप बिट, असे टोटल किती झाले तुमचे, टोटल बिट्स आर 10 बिट्स. Therefore, actual bits divided by total bits multiplied by 100. नॉर्मल आपला इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय असतो, सो इनपुट डिवायडेड बाय आउटपुट मल्टिप्लाइड बाय 100. ओके, तसंच इथं ऍक्च्युअल डेटा बिट्स डिवायडेड बाय टोटल बिट्स मल्टिप्लाइड बाय 100. Okay, so here is an example to see the actual efficiency of asynchronous transmission. Determine the efficiency of 20 kilobyte data transmission using asynchronous transmission method. ओके, इथे काय म्हटलेलं आहे तर 20 किलोबाईटचा डेटा तुम्हाला ट्रान्समिट करायचा आहे. आणि ती कुठली मेथड यूज करून करायचं आहे तर असिंक्रोनस ट्रान्समिशन मेथड यूज करून करायचं आहे. ओके, सो आपल्याला काय करावं लागणार, इफिशियन्सीसाठी आपल्याला ऍक्च्युअल डेटा बघायचा आहे आणि टोटल नंबर ऑफ बिट्स बघायचे. ओके, आता आपल्याला जे क्वेश्चन दिलेलं आहे ते 20 किलोबाईट्स मध्ये आहे. ओके, तो आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ओके, आणि त्याच्यावरून मग आपल्याला टोटल नंबर ऑफ बिट्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ओके, सो बघा 20 किलोबाईटचं बिट्स मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी काय घेतलं, सो ऍक्च्युअल डेटा आपला किती आहे 20 किलोबाईट आहे. सो 20 किलोबाईटचं बिट मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी आपण काय केलं, 20 ला मल्टिप्लाइड बाय 8 केलं. 8 का, कारण की हे 20 जे आहे ते कशामध्ये आहे, बाईट मध्ये आहे. ओके, आणि 8 मध्ये आपण कन्वर्ट करतोय म्हणजे काय करतो आपण त्याला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करतोय. ओके, सो 20 इज मल्टिप्लाइड टू 8. 20 हे 8 ला का मल्टिप्लाय केलं, 20 हे बाईट आहे आणि 8 मध्ये 8 नी मल्टिप्लाय काय केलं आपण, बिकॉज वी वॉन्ट द नंबर्स इन बिट्स. ओके, कारण की आपलं फॉर्म्युला काय आहे, ऍक्च्युअल नंबर ऑफ बिट्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स. आपल्याला नंबर हे बिट्स मध्ये पाहिजेत म्हणून आपण काय केलं, 8 ने मल्टिप्लाय केलं. सो 20 मल्टिप्लाइड बाय 8 किती आलं, 160. आणि हे जे काही केबी आहे किलोबाईट ऍज इट इज. सो किलो म्हणजे किती, 10⁻3. अगेन वी हॅव मल्टिप्लाइड 160 बिट्स मल्टिप्लाइड बाय 10⁻3. 10⁻3 म्हणजे 1000. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स किती आले बघा आपले, 1,60,000. 1,60,000 हे आपलं काय आहे, ऍक्च्युअल बिट्स आहेत जे आपल्याला पाठवायचे आहेत. हे काय आहेत, ऍक्च्युअल बिट्स आहेत. आता हे ऍक्च्युअल बिट्स आपण असिंक्रोनस ट्रान्समिशन मध्ये कसं पाठवतो, तर त्याला एक स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पॅरिटी बिट ऍड करून आपण काय करतो, आपण तो डेटा पाठवतो. ओके, मग आता किती ओव्हरहेड लागणार आहेत इच ग्रुपला. आता हे 1,60,000 बिट्स हे ऍट अ टाइम पाठवत नाहीत, त्याला काय करतात, 8 च्या ग्रुप्स मध्ये डिवाइड करतात. ओके, म्हणजे असे कितीतरी ग्रुप होतील. मग प्रत्येक ग्रुपमध्ये किती बिट्स असणार आहेत, 8 बिट्स असणार आहेत. आणि त्या 8 बिट्स साठी ओव्हरहेड किती लागणार आहेत तर 3. सो दे हॅव कन्सिडर युअर पॅरिटी बिट. ओके, सो 1 स्टार्ट बिट, 1 स्टॉप बिट आणि 1 पॅरिटी बिट, असे सगळे मिळून किती झाले, 3 झाले. ओके, एका ग्रुपला जर 3 बिट्स लागत असतील तर एका ग्रुपमध्ये जर 8 बिट आहेत आणि असे 3 बिट्स लागत असतील तर 1,60,000 साठी किती लागणार. ओके, सो दॅट इज कॅल्क्युलेटेड बाय 3 divided by 8 multiplied by 1,60,000. ओके, काय केलं, 3 divided by 8 multiplied by 1,60,000.
सो आन्सर काय येते बघा, जस्ट 60,000. 60,000 हे तुमचे काय झाले, तुमचे ओव्हरहेड झाले. ओके, सो ऍक्च्युअल ओव्हरहेड तुमचे किती झाले, 60,000. आणि तुम्हाला डेटा किती पाठवायचा आहे, 1,60,000. ओके, मग आता टोटल नंबर ऑफ बिट्स काय असणार आहे, टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर नथिंग बट ऍक्च्युअल बिट्स प्लस तुमचे ओव्हरहेड. ऍक्च्युअल बिट्स किती आहेत तुमचे, 1,60,000 आणि ओव्हरहेड किती आहेत तुमचे, 60,000. ओके, त्याचं ऍडिशन करा, किती येते बघा, 2,20,000 हे तुमचे टोटल नंबर ऑफ बिट्स येतात. ओके, आणि इफिशियन्सी म्हणजे काय, इफिशियन्सी इज नथिंग बट ऍक्च्युअल डेटा बिट्स डिवायडेड बाय टोटल. So 1,60,000 divided by 2,20,000 multiplied by 100. So efficiency किती आले बघा, efficiency is 73%. ओके, आता ही इफिशियन्सी कमी आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्याला काय समजून घ्यावं लागेल, सिंक्रोनस ट्रान्समिशन आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. हे कळाले का, ह्याच्यामध्ये काही अडचण आहे का? मॅम ते ओव्हरहेड डेटा बिट रेट रिक्वायर्ड फॉर ते 8 बिट आहे ना, ते 3 बिट कसं आलं नाही समजलं मॅम. हे 3 बिट म्हणजे कसं आलं, तर आपले टोटल 8 बिट्स डेटा आपण पाठवणार आहे. या 8 बिट डेटा सोबत आपण अजून काय काय पाठवणार आहे, तर वी आर गोइंग टू सेंड 1 स्टार्ट बिट. ओके, याला एक म्हणते मी. देन 1 पॅरिटी बिट अँड 1 एंड बिट. ओके, सो एंड बिट साठी एक बिट लागणार आहे, पॅरिटी साठी एक बिट लागणार आहे आणि स्टार्ट साठी एक बिट लागणार आहे. हे टोटल किती झाले सगळे, सो इज इक्वल टू 3 बिट्स. सो ओव्हरहेड म्हणजे तुमचा ऍक्च्युअल बिट ऑफ डेटा सोडून अजून तुम्ही एक्स्ट्रा किती त्याच्यामध्ये पाठवणार आहे, ते म्हणजे तुमचे ओव्हरहेड. समजलं मॅम. इथं आता कधी कधी काय करू शकतो, पॅरिटी बिट इज ऑप्शनल. ओके, मोस्टली आपण पॅरिटी बिट सेंड करतोच, पण डिपेंडिंग अपॉन द सेंडर अँड रिसिव्हर दे मे रिजेक्ट दी पॅरिटी बिट. ओके, म्हणजे पॅरिटी बिट ते काढून हे टाकू शकतात. सो सेंडर तो पाठवतच नाही, त्यामुळे रिसिव्हरला ते भेटतच नाही. पण पॅरिटी बिट हे मोस्टली काय इन्सर्ट केलं जातं, की माझ्या जे ट्रान्समिट केलेला डेटा आहे त्याच्यामध्ये इव्हन नंबर ऑफ वन्स आहेत. इव्हन नंबर ऑफ वन्स आहेत, तो रिसिव्हर सुद्धा काय करतो, रिसिव्हर सुद्धा जे काही रिसिव्ह झालेला डेटा आहे त्याच्यामध्ये इव्हन नंबर ऑफ वन्स आहेत का चेक करतो. म्हणजे एक हा अंक किती वेळ असला पाहिजे, इन द रिप्लिकेट ऑफ 2, 2, 4, 6 किंवा 8. आपला 8 बिट डेटा आहे, म्हणजे हे 1 किती टाइम्स आलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, 2 टाइम्स किंवा 4 टाइम्स, 6 टाइम्स किंवा 8 टाइम्स 1 आलं पाहिजे. समजा रिसिव्हरला ऑड नंबर ऑफ वन्स भेटत असतील, 5 जर भेटलं, तर रिसिव्हरला काय कळतं, की आपला रिसिव्ह झालेला डेटा हा डेटामध्ये एरर आहे. आयदर सेंडरनी 4 टाइम्स ऑफ 1 पाठवले असतील किंवा 6 टाइम्स ऑफ 1 पाठवले असतील. ओके, म्हणजे आयदर देर इज अ चेंज इन 1 बिट और देर इज अ चेंज इन 2 बिट. ओके, त्यामुळे मोस्टली आपण पॅरिटी बिट्स आपण इन्सर्ट करतो. सो स्टार्ट बिटचं 1 बिट, पॅरिटी साठी 1 बिट आणि एंड किंवा स्टॉप बिट साठी 1 बिट, असे टोटल 3 बिट्स आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करतो. ओके, अजून कोणाला काही डाऊट आहेत का ह्याच्यामध्ये? नो मॅम. नेक्स्ट इज सिंक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके, आता सिंक्रोनस असिंक्रोनस मध्ये आपण काय करत होतो, 8 बिट्सचा पण ग्रुप करत होतो. ओके, बट इन सिंक्रोनस ट्रान्समिशन वी आर सेंडिंग 1 ब्लॉक, वी आर सेंडिंग 1 फ्रेम. टोटल एक फ्रेमच आपण सेंड करतो. ओके, सो आता ते फ्रेम इथं काय करतो, 8 बिट्सचा एक ग्रुप आहे. ओके, 1 ग्रुप. ओके, सो सच ग्रुप्स आर ऍडेड इन 1 फ्रेम. असे कितीतरी ग्रुप्स, समजा म्हणूया 128. ओके, कारण की लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा आपण सेंड करतो. असे 128 ग्रुप्स आपण एका फ्रेम मध्ये ऍड करतो. ओके, आणि ती एक सिंगल फ्रेम आपण काय करतो, सेंड करतो.
ओके, मग असे नंबर ऑफ 8 ग्रुप्स आपल्याला ऍड करायचे असतील, कंबाईन करायचे असतील, तर ऑब्विसली वी रिक्वायर्ड अ मेमरी. Therefore, in synchronous transmission, there is one memory. In that memory, whatever data comes, that data is grouped into 8 bits. 8 bits मध्ये त्याचं ग्रुपिंग केलं जातं आणि ते नंबर ऑफ 8 बिट्स जे आहेत ते एका फ्रेम मध्ये किती ब्लॉक्स तुम्ही पाठवणार आहात, किती फ्रेम्स तुम्ही पाठवणार आहात, त्याच्यावरनं ते कंबाईन केलं जातं. जनरली they are transmitted in 128 bits, 256, 1 second, 256, 512 or 102, 4 कॅरेक्टर्स मध्ये ते ट्रान्समिट केले जातात. आणि ह्याच्यासोबत त्याची हेडर इन्फॉर्मेशन किती बीट असते, तर 16 बीट हेडर इन्फॉर्मेशन असते. आणि तुमची ट्रेलर इन्फॉर्मेशन, ट्रेलर म्हणजे स्टॉप बिट्स सुद्धा हे 16 बीट असतात. ओके, म्हणजे आपल्या काय म्हणूया सिंक्रोनस मध्ये स्टार्ट आणि स्टॉप बीट हे सिंगल बीट होते, तर इथं सॉरी असिंक्रोनस मध्ये स्टार्ट आणि स्टॉप बीट हे सिंगल बीट होते, तर सिंक्रोनस मध्ये स्टार्ट आणि स्टॉप बीट्स हे किती आहेत, तर 16 बीट्स आहेत. 16 बीट्स आर रिझर्व्ड फॉर दी स्टार्ट ऑफ मेसेज अँड 16 बीट्स आर रिझर्व्ड फॉर दी एंड ऑफ मेसेज. ओके, स्टार्ट ऑफ मेसेजला आपण हेडर इन्फॉर्मेशन म्हणतो आणि एंड ऑफ मेसेजला आपण काय म्हणतो, ट्रेलर इन्फॉर्मेशन. ओके, आणि मधले जे काही फ्रेम्स असणार आहेत ते फ्रेम्स किती असू शकतात, किती कॅरेक्टरचे असू शकतात, तर 128 कॅरेक्टर्स असू शकतात, 256 असू शकतात, 512 किंवा 1024 चे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये असू शकतात. आणि हे जे काही फ्रेम्स आहेत, हे जे काही ब्लॉक्स आहेत, ते मग आपण एका सेपरेट गॅपनी काय करतो, त्याला पाठवतो. सो रेग्युलर इंटरव्ह्यू असतं, म्हणजे एक फ्रेम पाठवली तर आपण इथं 1 मिली सेकंड वेट करतो. फॉर एक्झाम्पल 1 मिली सेकंड वेट करतो. सेकंड फ्रेम सेंड केली की परत आपण काय करतो, 1 मिली सेकंड वेट करतो. म्हणजे इथं टाइम डिले कॉन्स्टंट आहे. प्रत्येक ब्लॉक हे एखाद्या रेग्युलर इंटरव्हल नंतरच आपण काय करतो, सिस्टम मध्ये सेंड करतो. ओके, सो बघा सिंक्रोनस ट्रान्समिशन म्हणजे काय. इन सिंक्रोनस ट्रान्समिशन द डेटा इज सेंड इन नंबर ऑफ ब्लॉक्स मध्ये पाठवला जातो किंवा फ्रेम्स मध्ये पाठवला जातो किंवा चंक्स मध्ये सुद्धा पाठवला जातो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चंक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेम. ओके, सो वन ब्लॉक इज सेंड आफ्टर द अनदर ब्लॉक. तिथं काय करत होतो आपण 8 बिट्स ट्रान्समिट करत होतो आफ्टर 8 बीट. 8 बिट्स पाठवले की पुढचे 8 बिट्स पाठवा. ते 8 बिट्स पाठवल्यानंतर अगेन नेक्स्ट 8 बिट्स सेंड करा. तर इथं आपण काय करतो, 1 ब्लॉक सेंड करतो. आफ्टर दॅट 1 ब्लॉक अगेन द नेक्स्ट ब्लॉक इज ट्रान्समिटेड. ओके, अँड देयर इज अ इवन टाइम बिटवीन दी 2 ब्लॉक्स. 2 ब्लॉक्सच्या मध्ये सेम टाइम राहते. दॅट इज जे काही टाइम गॅप आहे, टाइम इंटरव्हल आहे, दॅट इज सेम, दॅट इज इवन फॉर एव्हरी ब्लॉक. सगळ्या ब्लॉकसाठी एकच टाइम डिले, एकच टाइम इंटरव्हल त्याच्यामध्ये असणार आहे. ओके, आणि हे जे काही ब्लॉक्स आहेत त्या ब्लॉक्स मध्ये ऍक्च्युअली काय असतात, तर सेव्हरल कॅरेक्टर्स असतात. कॅरेक्टर्स मग डिपेंडिंग अपॉन दी सेंडर, तो 128 कॅरेक्टर्स पाठवणार आहे का 256 पाठवणार आहे का तुमचे 110-24 पाठवणार आहेत. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रान्समिटर की तो किती कॅरेक्टर्स पाठवणार आहे. ओके, आणि त्या कॅरेक्टर्स सोबत आपण काय सेंड करतो, तर 16 बीट हेडर पाठवतो आणि 16 बीट ट्रेलर पाठवतो. हेडर म्हणजे काय, स्टार्ट ऑफ मेसेजची इन्फॉर्मेशन, कुठून तुमचं मेसेज स्टार्ट होतंय ते म्हणजे तुमचे हेडर. आणि ट्रेलर म्हणजे काय, तर एंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. हेडर अँड ट्रेलरला असं सुद्धा म्हणतात, हेडर is nothing but it contains the information where the message is to be sent. आणि ट्रेलर म्हणजे सेंडरचं मेसेज. फॉर एक्झाम्पल आपण एखादं पत्र पाठवतो. ओके, सो पत्र कुणाला पाठवायचं आहे त्याची इथं माहिती लिहितो बघा फर्स्ट पेज वरती. ओके, सो कुणाला सेंड करायचं आहे दॅट इज नथिंग बट हेडर. आणि जे काय एनवलप आहे, एनवलपच्या बॅक साईडला सुद्धा कधी कधी सेंडरची माहिती असते. ओके, त्याच्या लेफ्ट साईडला डाऊनला. सो दॅट इज नथिंग बट ट्रेलर. किंवा तुम्ही एनवलपच्या फर्स्ट पेजला राईट हँड साईडला डाऊनला सुद्धा लिहू शकता फ्रॉम. ओके, so that from is nothing but it is the trailer. स्टार्ट ऑफ मेसेज आणि एंड ऑफ मेसेज, इथं कुणाला पाठवते आणि कुणाकडनं आलाय अशी सुद्धा त्याची माहिती त्याच्यामध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. ओके, इफ देर आर एन, इथं आता तुम्हाला काय दाखवलं आहे, एकच सेंडर आहे आणि एकच रिसिव्हर आहे. ओके, बट मल्टिपल रिसिव्हर्स असू शकतात.
साड्या घालायच्या पण. गुजराती हा. तसं नको साधी छान म्यूट करा. तसं काहीतरी करायचं आता. छान दिसते गुजराती ओके मग नेक्स्ट काय इज मराठी चांगली वाटत नाही तर करपे लग्नात ती प्रणिता साडीच म्यूट घालायची. करा. बरोबर छान दिसतंय ना हा. पाठी करपे प्रणिता ते काय म्हणतात ते. करपे. ओके सो सिंक्रोनस ट्रान्समिशनचे पण काही ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज काय आहे तर इफिशियन्सी सगळ्यात जास्त आहे. ओके इफिशियन्सी सगळ्यात जास्त कशी आहे ते आपण ते इफिशियन्सीच्या फॉर्म्युलामध्ये सॉल्व्ह करून बघूया. ओके देन स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन इज हाय. वाय द स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन इज हाय कोण सांगू शकेल? सो सिंक्रोनस मध्ये आपण ऍट अ टाइम एक ब्लॉक सेंड करतोय अँड दॅट ब्लॉक कन्सिस्ट ऑफ number of characters, whereas asynchronous मध्ये at a time we are sending only 8-bit data. Therefore, the speed of transmission is high in synchronous transmission. Okay, here there is a no need to transmit start and stop bit. इथं आता माझा डेटा स्टार्ट झालाय आणि स्टॉप झालाय अशी माहिती पाठवायची गरज नाही. इथं डायरेक्टली आपण हेडर अँड ट्रेलर्स पाठवतोय. सो हेडर इज नथिंग बट कुणाला पाठवायचं आणि ट्रेलर म्हणजे कुठून तो डेटा आलेला आहे ते समजण्यासाठी आपण हेडर अँड ट्रेलर त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतोय. Okay, in case of transmitting large amount of data, this method is used. जिथे आपल्याला जास्त अमाउंट ऑफ डेटा पाठवायचं तिथंच आपण हे सिंक्रोनस ट्रान्समिशन यूज करतो. ओके बट देयर इज अ डिसएडव्हान्टेज दॅट स्टोरेज डिव्हाइसेस इज रिक्वायर्ड. स्टोरेज डिव्हाइस म्हणजे काय? मेमरी तिथे रिक्वायर्ड आहे. वाय मेमरी इज रिक्वायर्ड? सो टू कंबाईन दी नंबर ऑफ बिट्स इनटू दी फ्रेम. आलेला जो काही डेटा आहे त्याला फ्रेम मध्ये कंबाईन करण्यासाठी आपल्याला मेमरीची गरज आहे. Therefore, जिथे मेमरी लागते obviously it cost is high. Therefore, comparatively it is expensive and synchronization between the source and target is required. दोघांमध्ये सिंक्रोनायझेशन झालं पाहिजे कारण की आपण काय करतो इथे नंबर ऑफ फ्रेम्सच्या मध्ये आपण एक ठराविक डिले इन्सर्ट करतोय. ते डिले कितीचा आहे हे रिसिव्हरला माहित असणं गरजेचं आहे. सो इट इज यूज इन कम्प्युटर टू कम्प्युटर डेटा ट्रान्समिशन आपण ते यूज करतो. ओके and now efficiency. Now again the same formula. Efficiency of synchronous transmission काय असणार आहे? Actual data bits divided by total number of bits multiplied by 100. ओके तुम्हाला किती नंबर ऑफ बिट्स पाठवायचे आहेत आणि टोटल बिट्स किती आहेत ते म्हणजे तुमचं मल्टिप्लाइड बाय 100 इज नथिंग बट एफिशियन्सी. ओके आता इथं टोटल नंबर ऑफ बिट्स मध्ये काय असणार आहे? तुमचे ऍक्च्युअल बिट्स प्लस हेडर इन्फॉर्मेशन अँड ट्रेलर इन्फॉर्मेशन. सो तिथं असिंक्रोनस मध्ये आपण 3 बिट्स ऍड करत होतो फॉर पर 8-bit ग्रुप. 8-bit ग्रुप साठी 8 बिट्स साठी आपण ऍड करत होतो. इथं आपण किती बिट्स ऍड करणार आहोत तर 16 + 16 दॅट इज 32 बिट्स आपण ऍड करणार आहोत. ओके एक एक्झाम्पल घेऊन बघूया. ओके determine the efficiency of 20 kilobyte data transmission using synchronous transmission method. ओके आता तुम्हाला दोघांमध्ये लगेच फरक कळेल बिकॉज वी आर सेंडिंग दी सेम अमाऊंट ऑफ डेटा. असिंक्रोनस मध्ये पण आपण 20 किलो बाईटच घेऊन एक्झाम्पल बघितलं होतं. इथं सुद्धा आपण 20 किलोबाईट डेटा घेऊन आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके सो 20 किलोबाईट हे काय आहे तर 20 किलोबाईट हे ऍक्च्युअल डेटा आहे जो की मला ट्रान्समिट करायचा आहे. ओके ऍक्च्युअल डेटा आहे जो की मला ट्रान्समिट करायचा आहे पण हा कशामध्ये आहे? किलो बाईट मध्ये आहे. सो ऑब्व्हियसली मला बाईटचं काय करायचं आहे? बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग बिट्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मी काय करणार? 20 किलोबाईट मल्टिप्लाइड बाय म्हणजे 20 मल्टिप्लाइड बाय 8 किलोबाईट. 8 नेच का मल्टिप्लाय केलं कारण की ते मला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. त्यामुळे मी काय केलं त्याला 8 ने मल्टिप्लाय केलं. सो त्याचा आन्सर येते 160 किलोबाईट. आन्सर काय येतं? 160 किलोबाईट. आता किलो बिट्स. ओके आता त्या किलो बिट्सचं सुद्धा मला काय करायचं आहे? मला नुसतं बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. सो किलो मला काढून टाकायचं आहे. सो आय विल मल्टिप्लाय बाय 1000. ओके 10⁻³ ओके बिट आहे का बाईट आहे हे कसं कळायचं? जिथं स्मॉल बी लिहिलेलं असतं दॅट इज बिट्स आणि जिथं कॅपिटल बी लिहिलेलं आहे दॅट इज द बाईट. ओके सो इथं आपल्याला बघा 20 कॅपिटल के आणि कॅपिटल बी दिलेलं आहे. सो कॅपिटल के स्टँड्स फॉर किलो आणि कॅपिटल बी स्टँड्स फॉर बाईट. आणि आपल्याला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे आपण कसं लिहितो बघा स्मॉल बी लिहितो. आता हे
20 इंटू 8 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर ना 8 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे इथं बिट्स मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. त्यामुळे आपण इथं काय लिहिलंय बघा 160 KB आणि इथं बी चं पोझिशन बघा काय आहे, बी इज स्मॉल. ओके. आणि परत त्याला किलो बाईटचं पण किलो बिट्सचं पण बिट्स मध्ये ट्रान्समिट करण्यासाठी 1000 ने मल्टिप्लाय केलं. सो किती आलं 1,60,000 बिट्स. हे तुम्हाला ऍक्च्युअल डेटा पाठवायचा आहे. ओके. आता तो किती कॅरेक्टर्स मध्ये पाठवायचं हे आपल्याला माहित नाहीये, तर तुम्ही कुठल्याही कॅरेक्टर्स मध्ये घेऊ शकता. ओके. सो 128 मध्ये घेऊ शकता, 256, 512, 102 किंवा हे स्टँडर्ड्स आहेत, हे स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये सेंड करू शकता. आणि तुमचा डेटा किती कमी आहे का जास्त आहे त्याच्यावरनं तुम्ही हे कॅरेक्टर्स व्हॅरी सुद्धा करू शकता. ओके. फॉर एक्झाम्पल हिअर दे हॅव टेकन 80 कॅरेक्टर्स. एका ब्लॉक मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत तर 80 कॅरेक्टर्स आहेत. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन डेटा यू कॅन डिसाइड दी कॅरेक्टर्स. एका ब्लॉक मध्ये 80 कॅरेक्टर्स आहेत. 80 कॅरेक्टर्स आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ बिट्स आहेत तर 80 मल्टिप्लाइड बाय 8 बिट. त्याच्यामध्ये किती बिट आहेत 80 कॅरेक्टर आहेत, पण त्याच्यामध्ये बिट किती आहेत ते ओळखण्यासाठी आपण काय केलं परत एकदा 8 ने मल्टिप्लाय केलं. Therefore 80 into 8 is equal to 640. सो एका ब्लॉक मध्ये किती डेटा आहे तर 640 बिट एवढा डेटा त्याच्यामध्ये असणार आहे. ओके. आता हे झालं एक ब्लॉक. ओके. आता एका ब्लॉक मध्ये जर 640 बिट्स असतील तर त्याला ओव्हरहेड किती लागणार आहेत तर 32 बिट्स हे ओव्हरहेड लागणार आहेत. 32 बिट्स कसे ओव्हरहेड लागणार आहेत तर 16 बिट्स तुमची हेडर इन्फॉर्मेशन आणि 16 बिट्स तुमची ट्रेलर इन्फॉर्मेशन. सो 16 प्लस 16 टोटल तुम्हाला ओव्हरहेड किती लागणार आहेत 32. जर एका ग्रुपला 32 लागत असतील तर 640 बिट्स ग्रुपसाठी ब्लॉक साईज साठी आपल्याला किती हेडर्स लागणार आहेत दॅट इज 32 डिवायडेड बाय 640 मल्टिप्लाइड बाय 1,60,000. ओके. सो टोटल 1,60,000 साठी किती ओव्हरहेड लागणार आहेत आपल्याला तर 8,000 बिट एवढे आपल्याला ओव्हरहेड लागणार आहे. ओके. हे आपण 640 साठी कॅल्क्युलेट केलं तर 32 लागतात, तर 1,60,000 साठी किती लागतात तर 8,000 लागतात. ओके. आता आपण टोटल नंबर ऑफ बिट्स कॅल्क्युलेट करूया. सॉरी, सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स काय असणार आहेत आपले ऍक्च्युअल बिट्स प्लस ओव्हरहेड. ऍक्च्युअल बिट्स किती आहेत आपले 1,60,000 आणि ओव्हरहेड किती आहेत 8,000. सो 160 प्लस 8 दॅट इज 168 म्हणजे 1,68,000 बिट्स आपल्याला ऍक्च्युअल नंबर ऑफ बिट्स आपल्याला लागणार आहे. सो इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकता. ऍक्च्युअल बिट्स डिवायडेड बाय टोटल बिट्स. ऍक्च्युअल बिट्स किती आहेत 1,60,000 आणि टोटल बिट्स आपण किती पाठवणार आहेत 1,68,000. Therefore the efficient multiplied by 100, therefore the efficiency is 95%. ओके. सो सेम 20 किलोबाईट जर आपण असिंक्रोनस मेथडने ट्रान्समिट करत असेल तर तिथे इफिशियन्सी किती आली बघा, इफिशियन्सी इज 73. इफिशियन्सी किती आली बघा 73 आलेली आहे. आणि सेम 20 किलोबाईट ऑफ डेटा जर आपण सिंक्रोनस मेथडने ट्रान्समिट करत असेल तर त्याची इफिशियन्सी किती आहे बघा 95%. मग कुठल्या ट्रान्समिशन मेथडची इफिशियन्सी जास्त आहे, सिंक्रोनसची का असिंक्रोनसची? Synchronous. Obviously the efficiency of synchronous transmission is high. ओके. आणि अजून त्याचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहे, इफिशियन्सी पण जास्त आहे, स्पीड ऑफ डेटा पण जास्त आहे, लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये ट्रान्समिट करू शकतो. जस्ट मेजर डिसएडव्हान्टेज काय आहे की त्याला मेमरी लागते आणि मेमरी लागते म्हणजे त्याला काय असणार आहे, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह. त्याला जास्त कॉस्ट लागणार आहे, एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे ते. ओके. नेक्स्ट इज आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके. नाव दिस आपण असिंक्रोनस मध्ये काय बघितलं बघा. सो दोघांचा डिफरन्स सांगते आणि तुम्हाला आयसोक्रोनस सांगते. असिंक्रोनस मध्ये आपण 8 बिट्सचे ग्रुप करून पाठवत होतो आणि त्याच्यामध्ये गॅप्स इन्सर्ट करत होतो. आणि सिंक्रोनस मध्ये आपण ब्लॉक्स करत होतो. ओके. सो
कॅरेक्टर्सचे ब्लॉक करत होतो आणि ते ब्लॉक्स आपण हेडर अँड ट्रेलर इन्सर्ट करून आपण सेंड करत होतो. नाव आयसोक्रोनस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस. कसं तर इट इज सिमिलर टू दी synchronous transmission but the time interval between the block is almost 0. ओके, म्हणजे सिंक्रोनस ट्रान्समिशन मध्ये जे काही मी एक्झाम्पल दिलं 1 मिली सेकंडचं, ओके 1 मिली सेकंडचं हे जे काही ट्रान्समिशन दिलं, तर हे ट्रान्समिशन इंटरवल जे आहे ते आयसोक्रोनस मध्ये 0 आहे. म्हणजे 2 फ्रेम्सच्या मध्ये काही गॅप नाहीये. सो फ्रेम्स वन आफ्टर अनदर ते काय केले जातात, ट्रान्समिट केले जातात. So between blocks there is no time interval. Okay, आणि in this transmission synchronous and asynchronous data is collected from several devices with a time slot of 125 millisecond and then it is जे काही कलेक्ट केलेला डेटा आहे ते पुढे काय केलं जातं, टाइम फ्रेम मध्ये पास केला जातो. ओके, म्हणजे जे काही डेटा फॉर एक्झाम्पल आपण काय करतोय तर 1 डिव्हाइस टू अनदर डिव्हाइस ट्रान्समिट करतोय. सो कॉम्प्युटर नंबर 1, सो ए बी. ओके, सो ए ह्याला डेटा तुमचं सिंक्रोनस मेथडने ट्रान्समिट करतंय, बी डेटा हे तुमचं असिंक्रोनस मेथडने ट्रान्समिट करतंय. तर इथं आयसोक्रोनस काय करेल, जे काही रिसिव्ह झालेला सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस डेटा आहे फ्रॉम सेव्हरल डिव्हाइसेस त्याला काय करतात तर कंबाईन करतात विथ अ स्लॉट ऑफ 125 मिलीसेकंड. सो 125 मिलीसेकंडच्या स्लॉट मध्ये ते काय करतात, त्याला डिवाइड करून तो पुढे काय करतो, परत सिंक्रोनस वेनी त्याला दुसऱ्या डिव्हाइसला तो ट्रान्समिट केला जातो. ओके, इथं म्हणजे सी. सो तो रिसिव्ह करताना डेटा हा सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस डेटा रिसिव्ह करतो, त्याला तो कंबाईन करतो 125 मिलीसेकंड मध्ये तो टाइम स्लॉट मध्ये ते सगळं डेटा कंबाईन करतो आणि मग पुढे तो परत सिंक्रोनस वेनी पुढच्या पीसीला तो सेंड करतो. हे म्हणजे काय तुमचं आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके, सिंक्रोनस मध्ये आपण फक्त ब्लॉक्स मध्ये डेटा पाठवतो, आयसोक्रोनस मध्ये आपण बिट्स मध्ये डेटा पाठवतो. पण आयसोक्रोनस मध्ये काय करतो, जे काही बिट्स आणि बाइट्स मध्ये डेटा रिसिव्ह झालेला आहे, नॉट बाइट्स बट कॅरेक्टर्स किंवा फ्रेम्स म्हणूया आपण किंवा ब्लॉक्स म्हणूया, जे काही ब्लॉक मध्ये डेटा रिसिव्ह झालाय किंवा जे काही बिट्स मध्ये डेटा रिसिव्ह झालेला आहे त्याचं सगळ्याचं 125 मिलीसेकंड मध्ये जेवढा डेटा बसतो त्याच्यामध्ये तो कंबाईन करतो आणि तो कलेक्टेड डेटा तेवढ्या टाइम फ्रेमने पुढे काय करतो, सिंक्रोनस वेने पुढे ट्रान्समिट करतो. दॅट इज आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके, सो हे जे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, ट्रान्समिशन स्पीड हे अजून जास्त होतं. ओके, का तर कारण की तुम्ही डेटा सगळा कंबाईन करून पुढे पाठवताय, दॅटफॉर द ट्रान्समिशन स्पीड इज हाय. तिथे तुम्ही टाइम गॅप पाठवत नाहीये. सो 2 फ्रेम्सच्या मध्ये कुठेच गॅप नाहीये. तुम्ही 125 मिलीसेकंडचे जे काही टाइम स्लॉट प्रिपेअर करता ते कशासाठी, तर त्याच्यामध्ये डेटा पुटअप करण्यासाठी. 125 मिलीसेकंड मध्ये किती डेटा बसताय, समजा 80 कॅरेक्टर बसतायत किंवा 100 कॅरेक्टर बसतायत, 150 कॅरेक्टर बसतायत, तर तेवढे कॅरेक्टर 125 मिलीसेकंड मध्ये भरायचे आणि ते पुढे पाठवायचे. ओके, सो पाठवताना 2 फ्रेम्सच्या मध्ये कुठेच गॅप नाहीये, देअरफॉर द स्पीड इज मच हायर. ओके, इथं आपण स्टार्ट बिट्स किंवा स्टॉप बिट्स सुद्धा आपण इथे पाठवत नाहीये. ओके, डायरेक्टली आपण ते डेटा पाठवतोय. डिसएडव्हान्टेज काय की स्टोरेज डिव्हाइसची गरज आहे. वाय देर इज अ नीड फॉर स्टोरेज डिव्हाइस, बिकॉज the isochronous transmission, it is receiving the data from synchronous as well as asynchronous. सिंक्रोनस डेटा जर तुम्ही रिसिव्ह करत असाल किंवा ट्रान्समिट करत असाल तर तिथं तुम्हाला मेमरीची गरज पडणार आहे. जे काही नंबर ऑफ फ्रेम्स आलेले आहेत त्या फ्रेम्स मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत, किती 8 बिट डेटा आहेत हे बघण्यासाठी तुम्हाला मेमरी लागणार आहे. ते नंबर ऑफ बिट्स तुम्ही डिवाइड करून मग तो किती बिट मध्ये आहे, किती ऍक्च्युअल कॅरेक्टर्स आहेत हे आपण मेमरी मध्ये त्याला डिवाइड करतो. देअरफॉर मेमरी इज रिक्वायर्ड. ओके, it is not possible to check whether the data block has received to the correct reception and there is no error correction. Okay, so तो फक्त काय करतो, आलेला डेटा कंबाईन करतो आणि पाठवतो. तो सिंक्रोनस वेनी डेटा पाठवतो पण तो करेक्ट रिसिव्हर कडे गेलाय का नाही, सो रिसिव्ह झालेल्या डेटामध्ये ऍक्युरेसी आहे का नाही हे आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन चेक करत नाही. दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज. ओके,
आणि एक्सपेन्सिव्ह आहे. एक्सपेन्सिव्ह का तर मेमरी लागते त्यासाठी. मग आता हे कुठं युज करतो आपण? ह्या अशा प्रकारचं आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन कुठं आपण युज करतो? तर रिअल टाइम ऍप्लिकेशन्स मध्ये युज करतो, जसं की व्हिडिओ कॉल्स मध्ये, ऑडिओ कॉल्स मध्ये, किंवा जिथं आपण मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करतो तिथं हे अशा प्रकारचं आयसोक्रोनस ट्रान्समिशन युज होतं. ओके. सो डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस. सो असिंक्रोनस आपण पहिल्यांदा बघितलं होतं, तुम्ही कन्फ्युज होऊन जाऊ नका. सो असिंक्रोनस आपण पहिल्यांदा बघितलं आणि त्याच्यानंतर आपण सिंक्रोनस ट्रान्समिशन बघितलं. ओके. असिंक्रोनस मध्ये काय करतो आपण? 1 बाईट पाठवतो. 1 बाईट म्हणजे 8 नंबर ऑफ बिट्स आपण सायमल्टेनियसली सेंड करतो. वेअर सिंक्रोनस मध्ये काय करतो, तर आपण ब्लॉक्स मध्ये, फ्रेम्स मध्ये किंवा चंक्स मध्ये आपण डेटा ट्रान्समिट करतो. ओके. असिंक्रोनस मध्ये 8 बिट्स आपण ट्रान्समिट करत बसतो, त्यामुळे त्याची स्पीड ही कमी आहे. वेअरॅज सिंक्रोनस मध्ये आपण ब्लॉक पाठवतो, त्यामुळे ब्लॉक ऑफ डेटा आपण पाठवतो, त्यामुळे तिथं स्पीड ही फास्ट आहे. ओके. असिंक्रोनस मध्ये आपण कुठल्याच प्रकारचं मेमरी स्टोरेज यूज करत नाही, देअरफॉर द कॉस्ट इज इकॉनॉमिकल. वेअरॅज सिंक्रोनस मध्ये आपण मेमरी स्टोरेज यूज करतो ते नंबर ऑफ फ्रेम्स क्रिएट करण्यासाठी किंवा नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट करण्यासाठी. Therefore it is the cost is expensive. Okay. आता असिंक्रोनस मध्ये टाइम इंटरवल गॅप इज रॅन्डम. जे काय आपण गॅप इन्सर्ट करतो 2 फ्रेम्स 2 बिट्सच्या मध्ये, बाईट्सच्या मध्ये, ते अनइव्हन आहे, रॅन्डम आहे. पण सिंक्रोनस मध्ये जे काही गॅप्स आपण इन्सर्ट करतो ते गॅप आपले जे काही गॅप आहेत ते गॅप कॉन्स्टंट आहेत. ओके. टाइम इंटरवलचे गॅप हे काय कॉन्स्टंट आहेत. ओके. असिंक्रोनस मध्ये देर आर नो गॅप्स. नो गॅप्स म्हणतो, पण तिथे अनइंटरवल टाइम आहे बिटवीन डेटा मध्ये. वेअरॅज इथं सगळ्या बिट ऑफ डेटा मध्ये गॅप्स हे असणार आहे. ओके. मग असिंक्रोनस ट्रान्समिशन आपण कुठं वापरतो, तर ईमेल सेंड करण्यासाठी, एखादं डॉक्युमेंट सेंड करण्यासाठी, एखादे लेटर सेंड करण्यासाठी. आणि सिंक्रोनस ट्रान्समिशन आपण कुठं वापरतो, तर चॅट रूम्स मध्ये. ओके. चॅट बॉक्स असतात, चॅट बॉक्स मध्ये, किंवा टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन म्हणजे आपण ऑडिओ कॉल जेव्हा लावतो, किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये. व्हिडिओ कॉल जेव्हा आपण एक पेक्षा अनेक जणांना लावतो, हो की नाही, तर तुम्ही व्हॉट्सअप मध्ये एक पेक्षा अनेक जणांना व्हिडिओ कॉलिंग करू शकता. सो दॅट इज द व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. तिथं आपण सिंक्रोनस ट्रान्समिशन युज करतो. सो ट्रान्समिशन कॅरेक्टरिस्टिक्स एवढं घेऊया, जेणेकरून आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करता येईल. सो ट्रान्समिशन कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे आपण कुठल्या वेनी तुमचं स्पीड हे कशामध्ये मोजतोय. ओके. सिग्नलिंग रेट और बिट रेट इज नथिंग बट how much amount of bits, number of bits is transmitted in 1 second, that is called as bit rate. Okay. Bit rate म्हणजे काय? How much amount of bits are transmitted in एका सेकंड मध्ये तुम्ही किती बिट्स पाठवताय ते म्हणजे तुमचा बिट रेट. ओके. and usually it is unit is bps, बिट्स पर सेकंड. एका सेकंड मध्ये किती नंबर ऑफ बिट्स पाठवताय ते म्हणजे बिट रेट. नाउ डेटा रेट, अगेन डेटा रेट इज how much amount of data is transmitted in 1 second, that is nothing but data rate. एका सेकंड मध्ये तुम्ही किती अमाऊंट ऑफ डेटा पाठवताय त्याला आपण म्हणूया डेटा रेट. ओके. आणि अगेन इट्स युनिट इज बीपीएस. ओके. किती अमाऊंट ऑफ डेटा आणि ते डेटा किती बिट्स मध्ये आहे ते आपल्याला कळतं. ओके. दरफॉर इट इज बीपीएस. आणि नेक्स्ट बॉड रेट. बॉड रेट हे आपण सिग्नल स्पीड किती आहे हे मेजर करण्यासाठी आपण बॉड रेट डिफाईन करतो. सो कम्युनिकेशन मध्ये आपण किती बॉड रेटने तुमचा डेटा ट्रान्सफर होतोय असं आपण म्हणतो. सर बॉड रेट म्हणजे काय? नंबर ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल युनिट ट्रान्समिटेड पर सेकंड इज कॉल्ड एज बॉड रेट. बॉड रेट म्हणजे पण तिथं पण आपण काय करतो, नंबर ऑफ बिट्सच मेजर करतो, पण ते नंबर ऑफ बिट्स ऍक्च्युअली सिग्नल्स असतात. ओके. सो कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा आपण म्हणतो की व्हॉट इज द बॉड रेट ऑफ युअर सिस्टीम, तर तिथं आपण हे जे काही कॉम्प्युटरला बॅक साईडला कॉम पोर्ट वगैरे कनेक्ट केलेले आहेत बघा, त्या कॉम पोर्टचं जे काही नंबर ऑफ बिट्स ते ट्रान्समिट करतात वन डिव्हाइस टू अनदर डिव्हाइस, ते आपण बॉड रेट मध्ये मेजर करतो. सो व्हॉट इज द बॉड रेट ऑफ युअर कम्युनिकेशन पोर्ट. ओके. तर त्या कॉम पोर्ट वरनं आपण बॉड रेट सांगू शकतो की बॉड रेट इज 9600 बीपीएस. सो 9600 बिट्स आपण पाठवतोय. So baud rate of COM port 1 is 9600 bps.
ओके 2400 बीपीएस पण असू शकतो. ओके डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बिट्स ट्रान्समिट पर सेकंड. एका सेकंड मध्ये तुम्ही किती पाठवताय त्याच्यावरनं त्याचे बॉड रेट ठरते. ओके कोणाला काही डाऊट आहे? कोणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. Okay. So we will stop here today. Start attendance, but